Good morning. Next topic in agriculture economics is objectives of planning for agricultural sector. What are the objectives of planning for agriculture sector? So we have seen the agriculture development in different plans in the previous classes. What were the programs that were introduced for the development of agriculture in different 5-year plans of India that we have discussed in the earlier classes. Today we are going to discuss about the objectives of planning for agricultural sector. So we know that India, as far as India is concerned, we have adopted 5-year plans from the year 1950 onwards, 51 onwards. So various plans have set various objectives for planning. So different plans had different objectives. So what are the objectives for agriculture sector under the planning era? So what are the objectives set up in പ്ലാനിങ് ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ? അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഓരോ പ്ലാൻസിലും വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പ്ലാനിലും അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So we know that at the time of independence we had inherited a stagnant agriculture from the Britishers. So during independence what we inherited or what we got from the British was a stagnant agriculture. There was no progress in agriculture. Agriculture was remaining stagnant. There was not any progress in agricultural sector. Agriculture was remaining stagnant. There was a stagnation in agriculture sector. Agriculture was remaining as a stagnant one during the time of independence. So the main task or the main work of the government was to initiate development in agriculture. So the main task or main work of the government during that period of independence was to develop agriculture, was to develop or was to initiate or was to start development in agriculture was the main work or main task of the government during the period of independence. So the government has started or initiated agricultural policy under the planning framework both at the central as well as state levels. So the new government has started an agricultural policy under the planning framework. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ എന്താണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പോളിസി, ഒരു കാർഷിക നയം തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലെവലിലും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കി. ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കാർഷിക നയം തന്നെ പ്രത്യേകം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. So there were so many institutional changes in agriculture with the starting of the planning process in the country. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചേഞ്ചസ്, ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്കറിയാം അബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അല്ലേ, ഇടനിലക്കാരുടെ ഇല്ലാതാക്കി, അതായത് ജമീന്ദാർസിനെ ജാഗിർദാർസിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി, അങ്ങനെ ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഇക്കോണമിയിൽ കൊണ്ടുവരുത്തി. ഏത് പീരീഡിൽ? പ്ലാനിങ് പീരീഡിൽ. So the first 3 5-year plans in India have concentrated on these measures, have concentrated on abolition of intermediaries, then elimination of zamindars as well as jagirdars. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസിനെ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 3 5-year plans എന്ന് പറയുന്നത്. Later we know that in the mid-60s, that is during the 1960s, the government has introduced a new technology. A new agriculture strategy was adopted by the government during the 1960s or during the mid-60s. The government has introduced a new technology that was in the form of high-yielding varieties of seeds that was introduced for cereals. Mainly the high-yielding varieties program was introduced for the case of cereals by the government during the 1960s. അല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് ധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഹൈ-yielding varieties പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് 1960s
പിന്നെ വരുന്ന സക്സസീവ് 5 ഇയർ പ്ലാൻസൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇറിഗേഷനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും എയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല ഇറിഗേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ആസ് വെൽ ആസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഇയർ പ്ലാൻസ്, അതായത് ദ നെക്സ്റ്റ് 3 5 ഇയർ പ്ലാൻസ് എയിംഡ് അറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് അഗ്രികൾച്ചർ irrigation facilities, then at the same time then stepping up of fertilizer use വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സിൻ്റെ നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, then at the same time machinery and supply of credit ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക, ക്രെഡിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫാമേഴ്സിന്. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചേഞ്ചസ് ആയിരുന്നു അടുത്ത 3 പ്ലാനിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക, വായ്പ നൽകുക തുടങ്ങിയ ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് 3 5 ഇയർ പ്ലാൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ധാരാളം ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ടാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോളിസീസൊക്കെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ധാരാളം ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നൗ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഡ്യൂറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാൻസ്. അപ്പോൾ ഓരോ 5 ഇയർ പ്ലാൻസിലും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ പീരീഡ്, യു നോ ദാറ്റ് ദ പീരീഡ് ഈസ് ഫ്രം 1951 to 1956. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ, 1951 to 1956. That is the period of the first 5 year plan. So in the first 5 year plan, we know that the topmost priority was given to agriculture sector. That was an agricultural plan. The first 5 year plan was an agricultural plan. We have given the topmost priority was given to agriculture sector during the first 5 year plan, and hence so many objectives were set up for the first 5 year plan. First 5 year plan ധാരാളം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വന്നു. ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും അബോളിഷൻ ഓഫ് ജമീന്ദാരി സിസ്റ്റം, ജമീന്ദാരി സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗ്രോയിങ് മോർ ഫുഡ് ക്യാമ്പയിൻ along with improvement in other related sectors like marketing, fisheries, animal husbandry, etc. എന്താണ് ഗ്രോയിങ് മോർ ഫുഡ് ക്യാമ്പയിൻ, കൂടുതൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അങ്ങനെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു എയിം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഗ്രോയിങ് മോർ ഫുഡ് ക്യാമ്പയിൻ, കൂടുതൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു, ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ there were so many improvements in other spheres like മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫിഷറീസ്, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എക്സെട്ര. അതോടൊപ്പം തന്നെ പല മേഖലകളിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഫിഷറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി മൃഗസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ധാരാളം എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ശ്രമിച്ച ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു ഇത്. പിന്നെ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം, അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വാസ് ഗിവൺ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ. ആൻഡ് ദ അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ abolition of zamindari system, launching of community development program, then growing more food campaign along with the improvement in other related spheres like marketing, ഫിഷറീസ്, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, ദെൻ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ, ഫോറസ്ട്രി. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്രം 1951 to 1956. Then comes the second 5 year plan period. You know that the second 5 year plan period is from 1956 to 1961. 1956 തൊട്ട് 1961 വരെയുള്ള പീരീഡാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം the main programs in the second 5 year plan was aimed to supply sufficient food to the increased population. So the main programs aimed at increasing the food supply to
ഇത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ നമ്മളന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർദ്ധിച്ച പോപ്പുലേഷന് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഫുഡിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ. സോ ദ സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ എയിംഡ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ടു ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ, വർദ്ധിച്ച പോപ്പുലേഷൻ, ജനസംഖ്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വി നോ ദാറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ വാസ് എ പ്ലാൻ വിച്ച് വാസ് മെയിൻലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൺ, അല്ലേ? പ്രധാനമായിട്ടൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദ പ്ലാൻ വാസ് ടു ബ്രിങ് ആൻ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിലൊരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും തമ്മിലൊരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, ഒരു പരസ്പര ആശ്രയത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ their equipments, machines, etc. Likewise, industry depends on agriculture for raw materials. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്ലാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ വാസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് എംഫസിസ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ടു ഇൻഡസ്ട്രി ഡ്യൂറിങ് ദ സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ നമുക്കറിയാം ദ എംഫസിസ് വാസ് ഓൺ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദർ വാസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് എംഫസിസ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി. സോ ദർ വാസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ. അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു? അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്ലൈൻ ഡ്യൂറിങ് ദ സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ. So, India had to import food grains from other countries to overcome the food shortage. So, as a result, India has faced food shortage and India was forced to import food grains from other countries. അങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുകയും നമ്മളങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഈ പ്ലാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു? മൈനർ ഇറിഗേഷൻ, അതായത് ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ സെക്കൻഡ് 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന്. നൗ the third 5 year plan, that is from 1961 to 1966. 61-66 പീരീഡിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ പീരീഡിൽ the guiding consideration was that the agriculture efforts should not be impeded in any manner for want of financial or other resources. അപ്പം ഈ സമയത്തെ തേർഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസിഡറേഷൻ, ഒരു പരിഗണന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവം കൊണ്ടോ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇമ്പീഡഡ്. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഇമ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, തടസ്സപ്പെടാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ അതർ റിസോഴ്സസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസോ മറ്റ് റിസോഴ്സസോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇമ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു ഈ തേർഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ്റെ മെയിൻ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ തേർഡ് 5 ഇയർ പ്ലാൻ മെയിൻലി എയിംഡ് അറ്റ് അറ്റൈനിങ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. അപ്പം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി നേടുക, സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ടു ഇൻക്രീസ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല കാർഷിക ഉൽപ്പന്നം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയും എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു. സോ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയും ആവശ്യമായ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അച്ചീവ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഈ തേർഡ് 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് 1961-66 പീരീഡിൽ. Now comes the 3 annual plans. 1966-69 അപ്പം 3 ആനുവൽ പ്ലാൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 3 വാർഷിക പ്ലാനുകളാണ്. 5 ഇയർ പ്ലാൻസ് വരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. 3 ആനുവൽ പ്ലാൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ദെയർ വാസ് എ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഗിവൺ ടു മൈനർ ഇറിഗേഷൻ. അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മൈനർ ഇറിഗേഷന് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. ദെൻ അഡോപ്ഷൻ എ ഹൈ yielding വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാം ടു ഇൻക്രീസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ.
മാത്രമല്ല ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാം, HYVP, ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാംസ്, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈ ആനുവൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈ പ്രയോറിറ്റി വാസ് ഗിവൺ ടു മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. ദെൻ ദർ വാസ് ഓൾസോ എ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് പ്രോഗ്രാം ടു ഇൻക്രീസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് പ്രോഗ്രാമും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ 3 ആനുവൽ പ്ലാൻസിലും കൂടെ. നൗ കംസ് ദ 4th 5-year പ്ലാൻ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് 4th 5-year പ്ലാൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1969 to 1974. ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ദ 4th പ്ലാൻ ഈസ് ഫ്രം 1969 to 1974. So there was 2 objectives for agriculture sector in the 4th 5-year plan. അപ്പോൾ 4th 5-year പ്ലാനിൽ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന്, ടു പ്രൊവൈഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി ഫോർ എ സസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ by about 5% per annum over the decade 1969-78. അതായത് 1969-78 ആ ഒരു 10 വർഷക്കാലത്തേക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായ, അതായത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും, അതായത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സുസ്ഥിരമായ രീതിയിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ 5% കണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഏത് ഡെക്കേഡിലാണ്? 1969-78 ആ ഒരു ഡെക്കേഡിൽ, ആ ഒരു 10 വർഷക്കാലം ഒരു വർഷത്തിൽ 5% കണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, സുസ്ഥിരമായ രീതിയിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ്? 1969-78 പീരീഡിൽ എന്താണ് ഒരു വർഷം 5% വെച്ച് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർധനവുണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ടു എനേബിൾ എ ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്മോൾ farmers in the dry areas and agricultural laborers to participate in the process of agriculture development and share its benefit. മാത്രമല്ല എന്താണ് റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ, അതായത് ഗ്രാമീണ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു സെക്ഷൻ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുകിട കർഷകർ, പിന്നെ ഡ്രൈ ഏരിയാസിലുള്ള ഫാമേഴ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ ലേബറേഴ്സ്, കാർഷിക തൊഴിലാളികൾ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ, ഇവരെയൊക്കെ എന്താണ് കാർഷിക വികസനത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാക്കുക. മാത്രമല്ല അവരെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയും വേണം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സൊക്കെ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റണം. ഈ കർഷക തൊഴിലാളികൾ, അതുപോലെ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ഫാമേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഫാമേഴ്സ്, ചെറുകിട കൃഷിക്കാർ, നാമമാത്ര കൃഷിക്കാർ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു പോപ്പുലേഷനാണ്, അതായത് റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ, ഗ്രാമീണ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു പോപ്പുലേഷനാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ആ ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ, ആ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പ്രധാനമായിട്ടും 4th 5-year പ്ലാൻ അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് നെസസറി ഫോർ സസ്റ്റെയിൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ അബൌട്ട് 5% per annum over the decade 1969 and 78. Then to enable a large section of the rural population including small farmers and then farmers in dry areas and agricultural laborers to participate in the process of agriculture development as well as share its benefit. That is the second objectives. So these 2 objectives were set during the 4th 5-year plan for the agricultural sector. Now comes the 5th 5-year plan. 5th 5-year plan period, we know that is from 1974 to 1979. So during the 5th 5-year plan, the main strategy for planning for the agricultural sector aimed at detailed assessment and exploitation of ground and surface water. എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സർഫസ് വാട്ടർ? വളരെ കൃത്യമായി എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ കുറിച്ചും ഉപരിതലത്തിലുള്ള ജലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൃത്യമായ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ്, ഒരു കണക്കെടുപ്പെടുക്കുക. മാത്രമല്ല അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, ചൂഷണം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതായത് വളരെ കൃത്യമായ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ കുറിച്ചും സർഫസ് വാട്ടറിനെ കുറിച്ചും ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. മാത്രമല്ല അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ. കാർഷിക മേഖലയിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുക, ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുക. ദെൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ മെക്കാനിസം ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഇൻപുട്സ്.
ഇൻപുട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ, കൃഷിക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എന്താണ് ഇൻപുട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻപുട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസും പ്രോഗ്രാംസും പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ മെക്കാനിസംസും പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇൻപുട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. കൃഷിക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻപുട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ദെൻ അതുമാത്രമല്ല, there should be, apart from attention to the special needs of problem areas and vulnerable sections of society, അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സമൂഹത്തിലെ വളരെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഏരിയാസിൽ പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പ്രത്യേകം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജി അഗ്രികൾച്ചർ 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ 5th 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് സർഫസ് വാട്ടർ. ദെൻ ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ, പുതിയ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുക. എക്സ്റ്റൻഷൻ മെക്കാനിസംസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പുതിയ നടപടികൾ, പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ മെക്കാനിസംസ്, പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഏരിയാസിനും അതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ, അവരുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ 5th 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അപ്പം ഈ 5th 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എംഫസിസ് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. ഡ്രൈ ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ ഇവോൾവിങ് ഹൈ യീൽഡിങ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഫോർ അതർ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പാഡി പോലുള്ള ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി, നെല്ല് പോലുള്ളവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹൈ യീൽഡിങ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. സോഷ്യൽ കൺസർവേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓൺ സലൈൻ ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ സോയിൽസ്, അതായത് കൂടുതൽ ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമിക്കും അല്ലെ ആൽക്കലി കൂടുതൽ നിറഞ്ഞ ഭൂമിക്കും പ്രത്യേക കൺസർവേഷൻ മെഷേഴ്സ്, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ പരിപാടിയും, ഡെസേർട്ട് ലാൻഡിന് റിക്ലമേഷൻ, അതായത് മരുഭൂമി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ റിക്ലമേഷൻ, ഇതിനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ധാരാളം മെഷേഴ്സാണ് ഇതിന് കൂടുതലാണ്ട് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്. സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഡ്രൈ ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇവോൾവിങ് ഹൈ യീൽഡിങ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഫോർ അതർ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പാഡി പോലുള്ള ക്രോപ്സിന് ഹൈ യീൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് പ്രോഗ്രാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മുമ്പ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അത് വീറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ പാഡിക്ക് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോഷ്യൽ കൺസർവേഷൻ മെഷേഴ്സ്, സലൈൻ സോയിൽ, ആൽക്കലൈൻ സോയിൽ, ആൽക്കലി കൂടുതലായിട്ടുള്ള മണ്ണിനും ക്ഷാര അംശം കൂടുതലായിട്ടുള്ള മണ്ണിനും അമ്ലാംശം കൂടുതലായിട്ടുള്ള മണ്ണിനുമൊക്കെ ആവശ്യമായ റിക്ലമേഷൻ, ഡെസേർട്ട് ലാൻഡിന്, മരുഭൂമിയിലെ ഭൂമിക്കൊക്കെ വേണ്ട പുനരുജ്ജീവനം നൽകുക. അതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ 5th 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എന്ന് പറയുന്നത്. Now comes the 6th 5 year plan from 1980 to 1985. ഇപ്പോൾ 1980-85 പീരീഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന 6th 5 ഇയർ പ്ലാനിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചത് നോക്കാം. ടു ഇൻക്രീസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഒന്നാമത് കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ്, ഇൻകം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനവും തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. സ്ട്രെങ്തൻ ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ഫോർ അച്ചീവിങ് സെൽഫ് റിലയൻസ്, മാത്രമല്ല സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഒരു ആധുനികവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട്, അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള ആധുനികവൽക്കരണം, മോഡേണൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽഫ് റിലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും 6th 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ടു ഇൻക്രീസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ, കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഇൻകവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വരുമാനവും അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. മോഡേണൈസേഷൻ, അതായത് സെൽഫ് റിലയൻസ്, സ്വാശ്രയത്വം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കാർഷിക മേഖലയിൽ മോഡേണൈസേഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് 6th 5 ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ 7th 5 ഇയർ പ്ലാൻ. വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ 7th 5 ഇയർ പ്ലാൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ? 7th 5 ഇയർ പ്ലാൻ ഈസ് ദ പീരീഡ് ഫ്രം 1985 to 1990. 1985 തൊട്ട് 1990 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് 7th 5 ഇയർ പ്ലാൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും 7th പ്ലാൻ എയിംഡ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് 4% ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ. കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 4% കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ 4% കണ്ട് ആവറേജ് ആനുവൽ ഇൻക്രീസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ. ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ
സ്പെഷ്യൽ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം. ദെൻ നാഷണൽ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്, ഓയിൽ സീഡ്സ് എണ്ണക്കുരുക്കൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊജക്റ്റ്, നാഷണൽ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നാഷണൽ വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ റെയിൻ ഫെഡ് അഗ്രികൾച്ചർ, എന്താണ് മഴയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിന് നാഷണൽ വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സ്, ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ പുരോഗതി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി, സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് പ്ലാൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, 7th 5 പ്ലാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയാസ്. ദെൻ നാഷണൽ ഓയിൽ സീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. Then national watershed development program, then development of small and marginal farmers, then social forestry. ഇതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ വാസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ടു വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ, ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് പോളിസി ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു, റിസർച്ചും എക്സ്റ്റൻഷനും, അതായത് എന്താണ് ഗവേഷണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നൽകുക, ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുക, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് പോളിസി കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രൈസ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കർഷകരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു? നമ്മുടെ 7th 5 പ്ലാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് priority was given to development of dry land rain fed farming with a view to raising productivity. ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രൈ ലാൻഡ് ഫാമിങ്ങിനും റെയിൻ ഫെഡ് ഫാമിങ്ങിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. അച്ചീവിംഗ് ദ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ പോവർട്ടി, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റി. പോവർട്ടി കുറയ്ക്കുക, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക, റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റി എന്താണ് പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഈ വികസന നയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മിനിമൈസ് ദ റിസ്ക് ടു ദ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ള റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദം വിത്ത് ഏരിയ സ്പെസിഫിക് ടെക്നോളജിക്കൽ പാക്കേജസ്. അതായത് ഓരോ ഏരിയയ്ക്കും പ്രത്യേകം ടെക്നോളജിക്കൽ പാക്കേജസ് നൽകുക എന്നുള്ളതും ഇൻപുട്സും സർവീസസും അവർക്കാവശ്യമായ സേവനങ്ങളും ഇൻപുട്സും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു മിനിമൈസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ദ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദം വിത്ത് ഏരിയ സ്പെസിഫിക് ടെക്നോളജിക്കൽ പാക്കേജസ്, ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള പാക്കേജസും അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജിയും ഇൻപുട്ടും സർവീസും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുക എന്നുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു 7th പ്ലാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയാണ് 7th 5 പ്ലാൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറയുന്നത്. കേൾക്കുക.